ಏನಿದು ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದು ಥ್ರೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇದು ಬಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಬಡ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. India, like 10 boxers came to fight in this. Some boxers are national medalists, some boxers are national game quarter finalists, some boxers are in India rank 2 boxers. ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು NGO ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮದಿದೆ, ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವು ಈಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ 1 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಾಳಾಕಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. We have very good boxers. Please come and watch. Thank you. Never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We are very happy to introduce the Bangalore District Boxing Council. The first pro boxing fight by the District Boxing Council is going to be held tomorrow. That's the 27th of April at Electronic City Vision Pro Boxing Club, the Eclipse Fitness Studio and the Vision Pro Boxing Club over here in Electronic City. I have with me the president of the newly formed Bangalore District Boxing Council, the secretary and the treasurer and the operations heads. So we're very happy from the Indian Boxing Council for having affiliated the grassroots program in Bangalore. Pro boxing has been in India for the last 10 years now. Amateur boxing has been in India for almost 100 years. This transition from the pros of 3 rounds of boxing to championship fights of 10 and 12 rounds is a big jump for a lot of boxers. They need a lot of support, infrastructure, associations, matchmaking, contracts. There are so many things involved in this sport, and all of that infrastructure support starts to get formed from the District Boxing Council. Further to what the President, the Secretary and Mr. Chandramohan also just said right now, we will give a lot of support to the Bangalore District Boxing Council. But the support that we are going to get from the Bangalore Council is going to be so important for the sport in this region, in this country. It will change a lot of lives. There are a lot of roles for boxers, coaches, managers, promoters, matchmakers. Every weekend there are almost 14,000 events which are taking place across the country, around the world. I'm sorry, not the country. That's the UK, USA, Australia, Dubai. All people, all these boxers from India, Bangalore, entire Karnataka for that matter, should be coming, participating in these small events over here with the Bangalore District Boxing Council. You'll start getting opportunities in all of these international fights also. It's a huge group of events which happen around the world. It's a completely different world out there. Gone are the days where you just have to remain a coach and then finish your career with just a boxing club. There are so many more roles which are there. The Bangalore District Boxing Council has been created to bring all businesses together in this sport, all people, matchmakers, promoters, boxers, all together to try and uplift them and become change agents for the sport. So yeah, those are some few more points which I wanted to add. ಏನು ಬಸಾಪುರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಟಿ ನಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್
ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 27th ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಂದ CEO ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಏನಿವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ ಇವೆಂಟ್ಸು, ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದಿಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ, ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ರೀಡೆ. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದೊಂದು NGO ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನನ್ನ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಈ NGOನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನು ನಾಳೆ ನಡೀತಿರುವ 27 ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರೋಂಥ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು NGO ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎ ಗೋಪಾಲ್. BDC ನನಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಥರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದು ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ಲಿಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ ತುಂಬ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು 3-4 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಥರ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಒಂದು 45 ಡೇಸ್ಗೆ 50 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಗುರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದೊಂದು
ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಇದಿದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಗೇಮಿನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಇರೋಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ನು ನಿಂತು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿನ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಥರ ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. My name is Mallikarjuna. I am the General Secretary of Bangalore District Boxing Council, associated with Indian Boxing Council. So we are giving chance to a lot of new boxers in Bangalore. Those are boxers who are interested in professional boxing. So they can come and join our club, and then they'll get a free training, and they'll get chance of a lot of competitions going to held in Bangalore and also in Kerala, Tamil Nadu, all south cluster. Whatever competition will happen, they'll get a lot of chances. If they are interested, please contact to our consult number. Thank you. ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 27 ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಏನಿದು ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಗಲಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು NGO ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂದು ನಡೀತಿರೋಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡಿಸೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು 10 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು 10 ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೋಲೋದು ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು NGO ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಡೀತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಥರ ಬಡ ಯುವಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು 299 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಯಾರು ಯುವಕರುಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು NGO ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಫುಲ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು CEO ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು
ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ನೋಡೋಂಥವ್ರು ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಯುವಕರು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಡ್ಸೋಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಶೂ ಕೊಡ್ಸೋಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಸೋಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಾವು ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೌದು ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನು ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇವೆಂಟು. ಇದು ಥ್ರೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇದು ಬಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ದು ಇದೆ, ವಿಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವು ಈಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ 1 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು. ಇದೇ ಥರ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದೇನಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸರ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಏನಂತಂದರೆ ಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು DSS ಹಿಂಗೆ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದಿರುತ್ತೆ. All over India, like 10 boxers came to fight in this. 5 fights will be there, 5 bouts, okay. And all are experienced boxers. Some boxers are national medalists. Some boxers are national game quarter finalists. Some boxers are in India rank 2 boxers. We have very good boxers. So please come and watch. Thank you, sir.